ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, स्तुति जलाल मिले। अज का दिन प्रभु ने साडियां जिंदगियां दे विच दिता, उस परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। साडे सामने माड़े हालात आ, परेशानियां आ, कष्ट आ, मुसीबत आ, लेकिन एक गल सानू हमेशा याद रखनी चाहिए, साडा सर्वशक्तिमान परमेश्वर साडे नाल आ। जिस परमेश्वर ने सानू पिछले दिनों के विचों दुखों चों कढ़िया, वो परमेश्वर अज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ, सानू हरेक दुख के विचों कढ़न दे विच सामर्थी आ। हालेलुया। साडा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं आ, जिहदी उपासना असीं करदे आ, जिहदी महिमा करदे आ, जिहदे मगर असीं चलदे आ। वो परमेश्वर सचमुच बहुत बहुत वड्डा परमेश्वर आ। हालेलुया हालेलुया। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ पिछले समय ਦੀਆਂ बहुत सारिया गवाहियां होणीਆਂ आ। वो गवाहियां इसे गल नूं साबित करदियां कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आ, साडे नाल आ, साडे संग आ। हालेलुया। अज दे थोड़े समय दे वचन दे मनन दे लई असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों पढ़ांगे यूहन्ना दी किताब, यूहन्ना दी अंजील ओदा 16 दा 33 आयत नूं असीं पढ़ांगे। मैं ये गल्लां तुहानू इसलिए आखियां हन जो तुहानू मेरे विच शांति होवे। जगत विच तुहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जगत नू जित लिया है। हालेलुया। इत्थे असीं वेखदे आ बाणी दे विच लिखिआ आ, यूहन्ना ओदे 16 दी 33 दे विच इस प्रकार लिखिआ आ, मैं ये गल्लां तुहानू इसलिए आखियां हन जो तुहानू मेरे विच शांति होवे। जगत विच तुहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जगत नू जित लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जगत नू जित लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जगत दे उत्ते जित प्राप्त की आ। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि आ तुहानू इस संसार दे विच कष्ट है, तुहानू इस संसार दे विच मुसीबत आ, परेशानी आ, कष्ट आ, लेकिन तुसी डरना नहीं आ। मैं इस जगत नू की कर लिया, जित लिया। अज असीं वेखदे हां जगत दे विच कष्ट है आ, मुसीबत है आ, बाहर आडे को जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि आ तुसी की ना करो, हौसला ना हारो, बल्कि मैं किया जगत नू जित लिया। मैं किया इस जगत दे उत्ते जित प्राप्त की हुई आ। कष्ट तुहानू थले नहीं सुट सकता, कष्ट तुहानू किया तुहानू डेग नहीं सकता, लेकिन किया प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं जगत नू किया जित लिया। उस तो लैके दूसरा कुरिन्थियां दा 4 दा 8 तो लैके 9 आयत नू भी पढ़ांगे। दूसरा कुरिन्थियां 8 और 9। असी सब पास्यों कष्ट विच हां, पर मिदे नहीं गए, दुखदा विच हां, पर हदों वध नहीं, सताए जाते हां, पर इकल्ले नहीं, छड्डे जाते डेगे जाते हां, पर नाश नहीं हुंदे। की लिखिआ इत्थे असीं वेखदे हां, असी सब पास्यों कष्ट विच हां, पर मिदे नहीं गए, दुविधा विच हां, पर हदों वध नहीं, सताए जाते हां, पर इकल्ले नहीं छड्डे जाते, डेगे जाते हाँ, पर नाश नहीं होता। सो बाणी सानू ये वचन कह दिया, परमेश्वर की बाणी सानू दसन दी आ, साडे ते कष्ट मुसीबत परेशानी आउंदी आ, भावें असीं साडे उत्ते सताव आउंदा आ, पर असीं नाश नहीं हुंदे, भावें असीं डेगे जाने आ, पर असीं दुविधा दे विच नहीं सदा रहिंदे, लेकिन उस विचों कि असीं बाहर निकल आउंदे आ। हालेलुया। सो मसीह जिंदगी दे विच कष्ट है आ, मुसीबत है आ, परेशानी है आ, असीं तकलीफां दे विचों दी हो के गुजरांगे, लेकिन परमेश्वर कहता कि तुसी सताए जाओगे, कष्ट दे विच होगे, लेकिन तुसी खत्म नहीं होगे। तुसी कष्टां ते परेशानियां दे विचों दी होगे गुजरोगे,
लेकिन तुसी किया नाश नहीं होगे। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा सानू अज सवेर के समय दस रहा। मैनू जिन्ने जाने भी सुनते पे आ, परमेश्वर तुहानू यही कहना चाहता है, सानू ये घबराने की जरूरत नहीं आ कि किन्ने समय के लिए ये बंद होएगा, किन्ने समय के लिए असीं कष्ट दे विचों दी होके गुजरांगे, किन्ने तकलीफां दे विचों दी होके गुजरांगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आ तुसी किया, भावे तुसी किया, सब पासे कष्ट विच हो पर मिदे नहीं गए हो। सारे पासे दे विचों दी तुहानू कष्ट आ, हर एक एरिया इलाके तो तुहानू क्या कष्ट आ, हर एक तरफ तो तुहानू परेशानी आ रही आ, पर तुसी किया मिदे नहीं गए जे, तुसी किया ढठे नहीं गए जे, लेकिन तुसी किया ना मुसीबतां दे विच भी किया खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे विच की आनंद आ जदों असीं कष्टां दे विचों दी हो के गुजरदे आ। परमेश्वर दे विच की सानू लाभ आ। अज मैं परमेश्वर दे वचन दे विचों दसना चाहुंदा आ कि जदों असीं कष्टां दे विचों दी गुजरदे आ, परमेश्वर दा कोई मकसद आ। असीं परेशानी दे विचों दी गुजरदे आ, परमेश्वर दा कोई मकसद आ। परमेश्वर बिना वजह सानू कष्ट दे विच नहीं पाउंदा, बिना कोई कारण तो सानू कष्ट दे विच नहीं पाउंदा परमेश्वर। अज असीं सारे जने पासे वेखने आ, हर जगह ते वेखने कष्ट आ, कष्ट आ, चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी समाज का हो, किसी भी इलाके का क्यों ना हो, लेकिन क्या सब जन किया कष्ट दे विच, मुसीबत दे विच, परेशानी दे विच। लेकिन मसीही जिंदगी दे विच कष्ट आने दा नाल की लाभ मिलदा? एक विश्वासी की जिंदगी दे विच कष्ट आने दे नाल कोई लाभ मिलदा है कि नहीं मिलदा? बाणी दे विचों असीं सिखांगे मसीही जिंदगी दे विच। असीं कहंदे हर बार कहंदे आ कि मसीही जिंदगी बड़ी आनंद दी है, लेकिन परमेश्वर कहंदा जेकर कष्ट होवेगा तो तू किया मैनू जानेगा, कष्ट होवेगा तो तू मेरे करीब होवेगा, कष्ट होवेगा तो तू मेरे नेड़े आवेगा, जेकर कष्ट नहीं आते तू ओदे नेड़े नहीं होवेगा। परमेश्वर की बाणी कहंदी है जेकर दुख होवेगा तो तेरी जिंदगी लिए कुछ लाभ है, दुख होएगा कष्ट होएगा तो तेरी जिंदगी दे लिए किया कोई लाभ आ, कोई फायदा आ, कोई नुकसान नहीं आ तेरी जिंदगी दे विच। उसे गल असीं वेखणे दे लई मजबूरा दी पोथी ओदी 119 बाब ओदा 67 आयत नूं पढ़ांगे। जबूरा दी पोथी 119 ओदा 67 आयत नूं पढ़ांगे। उत्थे की लिखिया परमेश्वर दा वचन कहंदा, तो 119 ओदा 67 है। मेरे दुखी होने तो पहला मैं भुलिया फिरदा सा, पर हुण मैं तेरे वचन की पालना करता हां। तू भला है अते भलाई करता है। 119 की लिखा उत्थे, फिर से पढ़ो। मेरे दुखी होने तो पहला मैं भुलिया फिरदा सा, पर हुण मैं तेरे वचन की पालना करता हां। मेरे दुखी होने तो पहला मैं भुलिया फिरदा सी, मैं कष्ट दे विच आउण तो पहले किया मैं भुलिया फिरदा सी। मेरे उत्ते मुसीबत नहीं सी आई, उस तो पहले की सी, मैं अपने आप दे विच रंग रलियां दे विच मिलिया होया सी। कष्ट होने तो पहले मैनू कुछ नहीं पता कि मैं की करना है, कष्ट होने तो पहले मैनू कुछ नहीं पता मैं की करना चाहिए की करना नहीं चाहिए। बाणी दे विच साफ साफ लिखा, इत्थे की लिखा है, मेरे दुख आने तो पहला मैं भुलिया, अजे कष्ट आया नहीं है उस तो पहले की गल दसन दिया। कहंदा कष्ट नहीं आया, मैं उस कष्ट तो पहले की होएगा, खुशी होएगी। कष्ट तो पहले कोई आनंद होएगा, कोई मौज मस्ती होएगी। कहंदा मैं भुलिया फिरदा सी, मैनू कुछ नहीं पता। लेकिन उस तो बाद की कहंदा जदों मेरे ते दुख आया ते मैं की कीता, पर हुण मैं तेरे वचन दी पालना करदा। जदों कष्ट आया ते मैं की कीती, परमेश्वर दे वचन दी की कीती आ, पालना कीती आ। जदों कष्ट मुसीबत आई आ, जदों कष्ट आया परेशानी आई आ, उदों असीं की करदे आ, परमेश्वर दे वचन दी पालना करना शुरू करदे आ। परमेश्वर कष्ट सानू किया परमेश्वर दे वचन दी पालना करने दे लई होर ज्यादा नजदीक लैके जांदा आ। परेशानी आउंदी है ते असीं और ज्यादा नेड़े आउंदे आ, और ज्यादा असीं प्रार्थना करना शुरू कर दिंदे आ, और ज्यादा परमेश्वर दे नेड़े होके दुआ बिनती करने लग पैंदे आ। जबूर लिखण वाला इस गल नूं बड़े ही ध्यान दे नाल बड़े ही स्पष्ट रूप दे विच लिखदा कि आ
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਆ? ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਚੰਗੀ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਲਾਭ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਲਾਭ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5:3 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਰਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਵਿਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਧੀਰਜ, ਵਿਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਧੀਰਜ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਧੀਰਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਧਰੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਲਾ ਯਿਸੂ ਕਰ ਦੇ ਦਿਆ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
प्रभु दे करीब जावांगे। सो की लिखिया इत्थे संत पौलुस कहंदा आ मैं बिपता दे विच आ ते मैनू की आ अभिमान आ, मैनू गर्व है इस गल दा कि मैं की आ बिपता दे विचों दी गुजरने आ। आई अपनी जिंदगी दे विच कष्ट नूं वेख लैंदे आ, ओ ए कष्ट आ गया, ए मुसीबत आ गई, हुण नहीं हुण बेड़ा गर्क हो गया साडा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਗੋਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਧੀਰਜਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਧੀਰਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਧੀਰਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਧੀਰਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ याकूब दे बारे। याकूब परमेश्वर दा एक संत सी, एक जन सी और अब्राहम दी वंश दे विचों ओ सी। इसहाक दा पुत्र याकूब सी। सो याकूब परमेश्वर दा एक बहुत जन सी, लेकिन ਉਹਦੇ अंदर एक आदत सी, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਇਆ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਯੂਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸੋ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 5:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 5:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਪੜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। वो बहुत समय तक टिकेगा नहीं, लेकिन क्या वो सानू की करेगा? तकड़िया करेगा। हमारी प्रार्थना ने बढ़ावेगा, हमारे विश्वास ने बढ़ावेगा, हमारे भरोसे ने बढ़ावेगा। मैं यीशु ते भरोसा करांगा, मैं यहोवा ते भरोसा करांगा। एलिया दा परमेश्वर, अब्राहम दा परमेश्वर, याकूब दा परमेश्वर, दाऊद दा परमेश्वर, वो अज भी जिंदा यहोवा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करने दे विच सामर्थी परमेश्वर आ। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ ਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। जो मैं प्रभु यीशु मसीह कह रहा, जो मैं देख रहा तू वो नहीं देखदा, तू वेखदा सिर्फ टेंपररी थिंग्स। अज जिन्ने जाने मैंने सुनते पे आ अपने घरां दे विच जिस तरीके दे नाल भी, लेकिन अज प्रभु यीशु मसीह कह रहा अपने दुख नूं वेख के ये ना सोच मेरा दुख वड्डा आ, मेरा परमेश्वर लुक गया, मेरी परेशानी वड्डी आ, मेरा परमेश्वर गायब हो गया। लेकिन वो गायब नहीं आ, वो अज भी इस संसार दे विच मौजूद आ, वो अज भी इस जगह ते है आ। वो साडियां जिंदगियां दे विच कार्य करन दे विच सामर्थी आ, वो साडे ते तरस करन दे विच सामर्थी ते बलवान आ। क्योंकि बाणी दे विच लिखिया परमेश्वर ने कईयां दी जिंदगी दे विच इसे प्रकार कीता, कईयां दी जिंदगी दे विच परमेश्वर ने आशीष दित्ती, परमेश्वर ने कईयां नूं कामिल कायम ते तकड़िया कीता। वो अज सानू भी करन दे विच सामर्थी आ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹੰਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਅਧੀਨ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਕੜਿਆ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ, ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ। ਜੀਸਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। यीशु के नाम में हर एक अंधकार की शक्ति, यीशु के नाम में हर एक को बंधन, यीशु के नाम में हर एक को कष्ट, यीशु के नाम में हर एक को दुविधा, यीशु के नाम में मैं डरदा इन्हां दे घरां दे विचों दी निकल जाए, इन्हां दे घरां दे विचों दी निकल जाए प्रभु। यीशु तेरी सामर्थ प्रभु इन्हां दे घरां दे विच कार्य करे। यीशु तेरा अभिषेक प्रभु आदे कलीसिया दे घरां दे लोकां दे उत्ते दया कर। ओ यीशु प्रार्थना करदे प्रभु, ओ तेरी आत्मा प्रभु इन्हां सबना दे नाल है प्रभु। जदों वचन सुनदे आ प्रभु ए सहन ना रहन प्रभु, लेकिन बदल जान प्रभु। आज दा वचन प्रभु इन्हां दे दिलां नूं छेद देवे प्रभु, आज दा वचन प्रभु इन्हां दे दिलां नूं तसल्ली बख्शे प्रभु, आज दा वचन प्रभु इन्हां दे जिंदगियां नूं बदल दे प्रभु। इन्हां दी बीमारियां प्रभु निकल जान प्रभु, इन्हां दे कष्ट दूर हो जान प्रभु। तो सचमुच दया दा भरिया होया महिमा दे काबिल प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु असीं प्रार्थना करदे हैं प्रभु साडी हरेक कलीसिया दे सदस्य नूं प्रभु तारे पवित्र लहू दे विच छिपाउने हैं प्रभु। सबना आदे ते तेरी कृपा होए, सबना आदे ते तेरा फजल होए, सबना आदे ते तेरी दया होए
प्रभु सब जन तेरी महिमा करते रहन प्रभु अपने कष्ट दे विच भी प्रभु तेनू कदी चेते ना भुल्लन प्रभु कष्ट दे समय दे विच इवें कह मेरा रब मेरे कष्ट तो भी वड्डा परमेश्वर आ प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु इन्हां ते दया करना प्रभु इन्हां ते कृपा करना प्रभु इन्हां दे संग चलना प्रभु तेरा फजल प्रभु इन्हां सबना ते कायम रहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी साडी प्रार्थना नूं सुनिया ते कबूल कीता यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन।